Yeah. So in the previous class, we discussed about the glycolysis and the energetics of glycolysis. We also discussed. Uh, so this is the glycolysis. So in which the glucose is converted into two pyruvate molecules. Actually, okay, there are 10 reactions. So there are we talked about the some of the regulatory steps. I'll just revise them again. So key regulatory steps and enzymes. So hexokinase or glucokinase. So I have already explained this. Hexokinase is present in almost all tissues. Okay, it is inhibited by the its product glucose 6-phosphate. The first product, this is in the glycolysis. Glucokinase is exclusive for liver only. Okay, so it is uh, regulated according to the needs of the hepatocytes. Okay, so it is regulated not only by glucose 6-phosphate but also by gene regulation. And the most important regulating agent is phosphofructokinase. Okay, where it occurs in it catalyzes the third reaction of the glycolysis. So it allosterically regulates the regulated uh, by allosteric substances like AMP, ADP, fructose 2,6 biphosphate and inhibited by ATP and citrate. ఇక్కడ మనకు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే గ్లైకాలసిస్ అనేది ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ లో ఫస్ట్ ఫేజ్. ఓకే, ఎనర్జీ అంటే ఏంటి? ఏటీపీ అండ్ సిట్రేట్. సఫిషియంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఏటీపీ అండ్ సిట్రేట్, సారీ, ఏటీపీ అనేది ఎనర్జీ, సిట్రేట్ అనేది క్రెబ్ సైకిల్లో ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్. ఓకే, ఇవి సఫిషియెంట్గా ఉన్నప్పుడు, ఓకే, సో మళ్ళీ గ్లైకాలసిస్ జరిగి ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. కాబట్టి ఈ ఏటీపీ కానీ ఈ సిట్రేట్ కానీ వెళ్ళి ఈ ఫాస్ఫోఫ్రక్టోకైనేజ్ని అవి అల్లోస్టెరికల్లీ దే ఇనిబిట్. వేరాజ్ సెల్లో ఏఎంపి, ఏడిపి లేకపోతే ఫ్రక్టోజ్ 2,6 బిస్ఫాస్ఫేట్ లాంటి ఇవి ఉంటే దీని అర్థం ఏంటి అంటే సెల్లో ఏటీపీలు ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయినాయి అని అర్థం. సో ఏటీపీలు లేవు కాబట్టి ఇవి ఏం చేస్తాయి? ఏఎంపి కానీ ఏడిపి కానీ ఫ్రక్టోజ్ 2,6 బిస్ఫాస్ఫేట్ కానీ ఇవి వెళ్ళి దీన్ని యాక్టివేట్ చేస్తాయి. సో ఇన్ దిస్ వే PFK is very crucial for the regulation of the glycolysis. అండ్ దిస్ ఈస్ మనం జనరల్గా చూడము. హార్మోనల్ రెగ్యులేషన్, గ్లైకాలసిస్ ఈజ్ ఆల్సో రెగ్యులేటెడ్ బై హార్మోన్స్ లైక్ ఇన్సులిన్ అండ్ గ్లూకగాన్. సో హియర్ ఇన్సులిన్ ప్రమోట్స్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ 2,6 బిస్ఫాస్ఫేట్. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఇన్ లివర్. ఓకే, సో ఇన్ అదర్ సెల్స్ ఇట్ ఆల్సో ప్రమోట్స్ ది phosphofructokinase, general enzyme. Okay, so PFK1 is general enzyme. It is present in all the cells. PFK2 is exclusive for liver. Okay, so insulin promotes the glycolysis. That's all. Next, this is also important enzyme, so which catalyzes the 10th reaction. So there are allosteric regulators such as fructose 1,6 biphosphate and inhibited by ATP, and also one amino acid alanine. So that is not related here for the energy, but alanine basically it is an inhibitor for the pyruvate kinase. Here also ATP energy is the main. Okay, so fructose 1,6 bisphosphate is an intermediate substrate of the glycolysis. ఓకే, ఇది అక్యుములేట్ అయింది అంటే అర్థం ఏంటి అంటే సో అక్కడ
ఎక్కువ మొత్తంలో ఎనర్జీ ఈజ్ నీడెడ్ అని అర్థం. సో ఇది ఎక్కువ ఉంది అని అంటే పైరువేట్ కైనేజ్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది. సో దిస్ విల్ గో అండ్ యాక్టివేట్ దిస్ పైరువేట్ కైనేజ్. ఓకే, ఫ్రక్టోజ్ 1,6 bisphosphate. And whereas the ATP, okay, so sufficient amount of ATP is present in the cell. That means cell doesn't need the energy. కాబట్టి ATP అనేది ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది పైరువేట్ కైనేజ్ ని. అండ్ ఇన్ ద లివర్, పైరువేట్ కైనేజ్ is regulated by or inactivated by phosphorylation in response to glucagon. So glucagon is anti-insulin. We all know that. ఇదేం చేస్తుంది ఇక్కడ అంటే, సో గ్లూకగాన్ it deactivate the pyruvate kinase whenever sufficient amount of energy is present. So then comes to hormonal regulation of the glycolysis. Okay, so here insulin, just now we have already discussed it. The insulin promotes glycolysis, simple. Okay, how? By upregulating enzymes such as hexokinase, PFK1 and pyruvate kinase. అంటే ఇందాక మనం చెప్పుకున్న 3 ఎంజైమ్స్ని ఇది ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటట్టు చేసి యాక్టివేట్ చేసి గ్లైకాలసిస్ని ప్రమోట్ చేస్తుంది. ఇన్సులిన్ ఇంక్రీజెస్ ది లెవెల్ ఆఫ్ ఫ్రక్టోజ్ 2,6 bisphosphate which enhances the PFK1 యాక్టివిటీ. ఓకే, ఇందాక పిఎఫ్కేను యాక్టివేట్ చేసే సబ్స్ట్రేట్లో ఇది ఒకటి అని చెప్పుకున్నాం. సో ఇన్సులిన్ అనేది ఫ్రక్టోజ్ 1,6 bisphosphate నుంచి 2,6 bisphosphate ఫామ్ అయ్యేటట్టు చేసి, ఓకే, సో అండ్ దిస్ విల్ గో అండ్ యాక్టివేట్ PFK1. So in that way, insulin is the promoter of glycolysis, whereas glucagon is the inhibitor of the glycolysis. That's all. And then, yeah, నేను ఇందాక చెప్పింది ఏటీపీ అండ్ సిట్రేట్, ఇవి రెండు కూడా, సో దే ఆర్ ది ఇండికేషన్స్. ఏటీపీ ఈజ్ ప్యూర్లీ ఎనర్జీ. మనకు సఫిషియంట్ ఏటీపీ ఉంది అంటే దాని అర్థం ఏంటి? సో సెల్కి గ్లైకాలసిస్ జరపాల్సిన అవసరం లేదు. అదేవిధంగా సిట్రేట్ అక్యుములేట్ అయింది, చాలా ఎక్కువ మోతాదులో ఉంది అంటే సిట్రేట్ అండ్ ఏటీపీ ఇవి రెండు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు సిట్రేట్ అనేది ఏంటి? క్రెబ్ సైకిల్లో ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్. ఓకే, గ్లైకాలసిస్ తర్వాతనే సిట్రేట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో సిట్రేట్ చాలా మొత్తంలో ఉంది అంటే అక్కడ ట్రాఫిక్ జామ్ అయినట్టు. సో ఎంజైమ్స్ సఫిషియంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్ లేవు కాబట్టి గ్లైకాలసిస్ అనేది హాల్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఎండ్ ప్రోడక్ట్స్ అంటే గ్లైకాలసిస్, క్రెబ్ సైకిల్ రెండిట్లో కూడా ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఏటీపీనే. సో ఆ ఏటీపీ కోసమే జరిగే గ్లైకాలసిస్, క్రెబ్ సైకిల్ కాబట్టి, సో ఇది వెళ్ళి సో PFK1ని ఇది అండ్ పైరువేట్ కైనేజ్ని అది ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది. ఓకే, సిట్రేట్ కూడా అంతే. సో దే ఆర్ ది ఇన్హిబిటర్స్ ఇవి రెండు కూడా. సో ఈ రకంగా అంటే ఎండ్ ప్రోడక్ట్ వెళ్ళి సో రిలేటెడ్ ఎంజైమ్ని స్టాప్ చేయడాన్ని ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్హిబిషన్ అంటారు. అంటే ఫీడ్బ్యాక్ ఏముంది అక్కడ? సఫిషియంట్ ఎనర్జీ ఉంది, సో నో నీడ్ టు వర్క్. సో కాబట్టి గ్లైకాలసిస్ ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది. అండ్ దిస్ ఈస్ అనదర్ వన్, ఫీడ్ ఫార్వర్డ్. దిస్ ఈస్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్హిబిషన్, దిస్ ఈస్ ఫీడ్ ఫార్వర్డ్ ఇన్హిబిషన్. సో ఫ్రక్టోజ్ 1,6 బిస్ఫాస్ఫేట్ ఇవేమో ఇన్హిబిట్ చేస్తాయి, ఇదేం చేస్తుంది? యాక్టివేట్ చేస్తుంది పైరువేట్ కైనేజ్ని. ఓకే, దట్ ఈస్ ఫీడ్ ఫార్వర్డ్ యాక్టివేషన్, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ వి షుడ్ రిమెంబర్. నేను ఎండింగ్లో చెప్పిన దానికి ఇది సినాప్సిస్ లాగా, రైట్? So there are two terms. One is posture effect, another one is Crabtree effect. Both of them are opposite to each other. So if you observe, see their definition, what definition చూస్తే, the inhibition of glycolysis by oxygen. Okay,
ఈజ్ నోన్ యాజ్ పాశ్చర్ ఎఫెక్ట్. ఆక్సిజన్ కనుక ఎక్కువ మోతాదులో ఉండి గ్లైకాలసిస్ని అది ఇనిబిట్ చేస్తే, నిరోధిస్తే, ఆపేస్తే దాన్ని పాశ్చర్ ఎఫెక్ట్ అంటాం. దీన్ని పాశ్చర్ కనుక్కున్నాడు. వెన్ ఎనరోబిక్ ఈస్ట్లో కనుక్కున్నాడు. ఈస్ట్ కల్చర్ అంటే ఎనరోబికల్లీ రెస్పైర్ చేసే ఈస్ట్ని అతను నార్మల్ ఆక్సిజనేటెడ్ ఎయిర్కి ఎక్స్పోజ్ చేసినప్పుడు ద యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ డిక్రీజ్డ్. యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ డిక్రీజ్డ్ అంటే ఏంటి అంటే గ్లైకాలసిస్ ఆగిపోయింది అని అర్థం. ఆక్సిజన్కి ఎక్స్పోజ్ చేయడం వల్ల గ్లైకాలసిస్ అనేది ఆగిపోయిన విషయాన్ని పాశ్చర్ కనుక్కున్నాడు. సో ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు ద ఇనిబిషన్ ఆఫ్ ఎంజైమ్ పిఎఫ్కే, పాస్పోఫ్రక్టోకైనేజ్. పాస్పోఫ్రక్టోకైనేజ్ అనే ఎంజైమ్ని అది ఇనిబిట్ చేయడం వల్ల సో అక్కడ గ్లైకాలసిస్ అనేది ఆగిపోతుంది. ద ఇనిబిటరీ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ సిట్రేట్ అండ్ ఏటీపీ. హియర్ what happened, more oxygen is there, more citrate and ATP are produced. Okay, so the ATP and citrate will go and inhibit the phosphofructokinase. So citrate and ATP are produced in the presence of oxygen. ఇవి రెండేంటి ఇన్హిబిటర్స్ ఆఫ్ గ్లైకాలసిస్. కాబట్టి ఆక్సిజన్ వల్ల గ్లైకాలసిస్ కనుక ఇన్హిబిట్ అయితే, నిరోధించబడితే దాన్ని పాశ్చర్ ఎఫెక్ట్ అంటాం. So this is anti-Porcher effect, the phenomena of inhibition of oxygen consumption. Inhibition of oxygen consumption by addition of glucose. ఇందాక ఆక్సిజన్ యాడ్ చేస్తే గ్లూకోజ్ కన్సంప్షన్ తగ్గింది. ఇక్కడ గ్లూకోజ్ని యాడ్ చేస్తే ఆక్సిజన్ కన్సంప్షన్ అనేది తగ్గడాన్ని క్రాబ్ట్రీ ఎఫెక్ట్ అని అంటారు. ఓకే, ఇన్హిబిషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ కన్సంప్షన్ by the addition of glucose to tissues having high aerobic glycolysis is known as Crabtree effect. Okay, so here basically this is opposite to Porcher effect. It is due to increased competition of glycolysis for inorganic phosphate and NAD+. ఇక్కడ ఏమైంది అని అంటే మనము గ్లూకోజ్ని ఎక్కువ యాడ్ చేసినాం. గ్లూకోజ్ ఈజ్ ఎ సబ్స్ట్రేట్ దట్ ప్రొడ్యూసెస్ ఏటీపీ బై యూటిలైజింగ్ ఫాస్ఫేట్ అండ్ NAD+. కొంతసేపటికి ఏమవుతుంది అంటే ఎక్కువ గ్లూకోజ్ ఉంది, ఓకే, ఎక్కువ ఇనార్గానిక్ ఫాస్ఫేట్ అండ్ NAD+, వీటి నుంచే ఏటీపీ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అంటే ఇవి అయిపోతాయి. గ్లూకోజ్ ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల ఎక్కువ ఆక్సిజన్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో ఎక్కువ ఆక్సిజన్ కన్స్యూమ్ అయ్యి కొంతసేపటికి వీటి లెవెల్స్ పూర్తిగా డిప్లీట్ అయిపోతాయి. అప్పుడు ఆక్సిజన్ అనేది కన్సంప్షన్ ఆగిపోతుంది. ఎందుకంటే అక్కడ ఏటీపీ ప్రొడక్షన్కి కావాల్సినటువంటి రీసోర్సెస్, రా మెటీరియల్ అయినటువంటి ఇనార్గానిక్ ఫాస్ఫేట్ NAD+ లేదు కాబట్టి ఆక్సిజన్ కన్సంప్షన్ అనేది ఇన్హిబిట్ చేయబడుతుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్రాబ్ట్రీ ఎఫెక్ట్, విచ్ ఈస్ ఆపోజిట్ టు ది పాశ్చర్ ఎఫెక్ట్. అండ్ there is a supplementary glycolysis which is called as Rappaport-Lubering cycle. Rappaport-Lubering cycle. So ikkada 1,3 when 1,3 bisphosphoglycerate is formed from the glyceraldehyde 3-phosphate. Okay, in glycolysis the phosphoglycerate kinase converts this into 3-phosphoglycerate, okay, by producing an ATP by substrate level phosphorylation. Okay, so దీనివల్ల ఇక్కడ ఒక ఏటీపీ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఇక్కడ సెల్కి ఏటీపీ ప్రొడక్షన్ అవసరం లేదు. ఓకే, ఆ టైంలో ఒక బైపాస్ సైకిల్ అనేది జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే దెర్ ఈజ్ ఏ బైఫంక్షనల్ ఎంజైమ్ నోన్ యాజ్ 2,3 bisphosphoglycerate mutase which acts as a mutase and phosphatase. రెండు పనులు ఒకటే ఎంజైమ్ చేస్తుంది. ఇదేం చేస్తుంది, 1,3 bisphosphoglycerateని ఇది 2,3 అంటే ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఉన్నటువంటి ఫాస్ఫేట్ను సెకండ్ పొజిషన్కి తీసుకొస్తుంది. మ్యూటేజ్ అంటేనే
సో షిఫ్టింగ్. సో 2,3 బిస్ఫాస్ఫోగ్లిజరేట్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఈ 2,3 బిస్ఫాస్ఫోగ్లిజరేట్ అనేది మళ్ళీ సేమ్ ఎంజైమ్ ఫాస్ఫటేజ్ గా వర్క్ చేస్తుంది. అంటే దానికి రెండు యాక్టివ్ సైట్లు ఉంటాయి, బైఫంక్షనల్ ఎంజైమ్ అన్నమాట. సో ఏ విధంగా ఏ ఎంజైమ్ గా పనిచేస్తుంది అది అంటే 2,3 బిస్ఫాస్ఫోగ్లిజరేట్ ఫాస్ఫటేజ్, సింపుల్ గా ఫాస్ఫటేజ్. ఓకే, దీనికి ఇది ఫాస్ఫటేజ్ అంటే ఏం చేస్తుంది, ఫాస్ఫేట్ రిమూవ్ చేస్తుంది. అప్పుడు సెకండ్ పొజిషన్లో ఉన్న ఫాస్ఫేట్ అనేది రిమూవ్ చేయబడి మళ్ళీ 3-ఫాస్ఫోగ్లిజరేట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో దీనివల్ల ఏమైంది అంటే ఒక ఏటీపీ ఫార్మేషన్ అనేది ఇక్కడ ఆగిపోతుంది. అంటే ఏటీపీ అనేది ఫామ్ కాకుండా ఇది ఒక ఆల్టర్నేట్ సప్లిమెంటరీ సైకిల్. సో దట్ ఈస్ ర్యాపపోర్ట్ ల్యూబరింగ్ సైకిల్ అంటాం. సో yeah, Rappaport Lubering cycle, therefore, is a shunt or alternate pathway of glycolysis to dissipate or waste the energy not needed by the erythrocytes. అండ్ ఇంకోటి ఇది ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే ఆర్బీసీలో జరుగుతుంది, ఓన్లీ ఆర్బీసీలో మాత్రమే జరుగుతుంది, వేర్ దెర్ ఇస్ నో నీడ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఎందుకు అని అంటే ఆర్బీసీలో అసలు సెల్యులార్ ఫంక్షన్స్ ఏ ఉండవు, సెల్యులార్ ఆర్గనెల్స్ ఏ ఉండవు, అక్కడ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, సో దాన్ని బైపాస్ చేయడానికి ఈ సైకిల్ ఆర్బీసీలో జరుగుతుంది. ఓకే, సో టు డిసిపేట్ ఆర్ వేస్ట్ ద ఎనర్జీ నాట్ నీడెడ్ బై ది ఎరిథ్రోసైట్స్. అయితే ఇక్కడ ఏదైతే 2,3 బిస్ఫాస్ఫో గ్లిజరేట్ ఫామ్ అయిందో అది మాత్రం యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, 2,3 బిస్ఫాస్ఫో గ్లిజరేట్ ఇన్ ఆర్బీసీ ఇట్ కంబైన్స్ విత్ హీమోగ్లోబిన్. ఓకే, విచ్ హీమోగ్లోబిన్ యాక్చువల్లీ HbO2తో, మీకు జువాలజీలో మీకు తెలిసే ఉంటుంది, HbO2తో అది కంబైన్ అవుతుంది, రెడ్యూసెస్ ది హెచ్బి ఎఫినిటీ విత్ ఆక్సిజన్. అంటే ఇక్కడ రెండు జరుగుతాయి. ఒకటి ఏంటి అంటే హెచ్బి నుంచి ఆక్సిజన్ అనేది డిసోసియేట్ అయి సెల్స్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఆక్సిజన్ లేకుండా మామూలు హీమోగ్లోబిన్ ఉందనుకోండి, సో లంగ్స్ దగ్గర ఆక్సిజన్ హెచ్బితో బైండ్ కాకుండా ఇది 2,3 బిస్ఫాస్ఫోగ్లిజరేట్ అనేది ప్రివెంట్ చేస్తుంది. అంటే 2,3 బీపీజీ అండ్ హీమోగ్లోబిన్ కంబైన్డ్. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ 2,3 బీపీజీ ఆక్సిహీమోగ్లోబిన్ అన్లోడ్స్ మోర్ ఆక్సిజన్ టు ద టిష్యూస్. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది మెయిన్గా అంటే ఆర్బీసీలో ఉన్నటువంటి హిమోగ్లోబిన్, ఆక్సిహీమోగ్లోబిన్ అనేది ఆక్సిజన్ని టిష్యూస్కి రిలీజ్ చేయడానికి 2,3 బీపీజీ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. సో ఈ రకంగా ఒక రకంగా ర్యాపపోర్ట్ ల్యూబరింగ్ సైకిల్ అనేది అన్లోడింగ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఫ్రమ్ ది హెచ్బికి హెల్ప్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ అన్ అడిషనల్ పాత్వే. సో ఇప్పుడు మనకి ఏమైంది, గ్లైకాలసిస్ అయిపోయింది. గ్లైకాలసిస్ అయిపోయిన తర్వాత వాట్ నెక్స్ట్? యాక్చువల్గా గ్లూకోజ్ అనేది 2 మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ పైరువేట్గా కన్వర్ట్ అయ్యింది. సో 2 పైరువేట్లు విచ్ ఈస్ ఏ 3 కార్బన్ కాంపౌండ్, గ్లూకోజ్ ఇస్ ఏ 6 కార్బన్ కాంపౌండ్. ఓకే, ఒక విషయం మనకు వెరీ వెరీ క్లియర్గా ఉండాలి, వెరీ బేసిక్ థింగ్. చాలా మంది ఈవెన్ లెక్చరర్స్ కూడా దాన్ని ఇగ్నోర్ చేస్తారు. ఏంటి అంటే మనకు సైకిల్లో డయాగ్రామ్లో ఒకటే పైరువేట్ కనబడుతుంది, అంత మాత్రాన గ్లూకోజ్ నుంచి ఒక పైరువేటే ఏర్పడిందనే ఒక భ్రమలో ఉంటాము చాలా మంది. కాదు, 2 పైరువేట్లు ఏర్పడతాయి ఒక గ్లూకోజ్ నుంచి. రాసేటప్పుడు మనం ఒకటే పైరువేటు డయాగ్రామ్లో చూపిస్తాం, కానీ యాక్చువల్గా 2, ఎందుకంటే గ్లూకోజ్లో 6 కార్బన్స్ ఉంటాయి, పైరువేట్లో 3 కార్బన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, కాబట్టి సో 2 పైరువేట్లు ఏర్పడతాయి. ఒక గ్లూకోజ్ ద్వారా, ఇలా గుర్తుంచుకోండి, ఒక గ్లూకోజ్ ద్వారా 2 పైరువేట్లు ఏర్పడి 2 క్రెబ్స్ సైకిల్ జరుగుతాయి ఒక గ్లూకోజ్ నుంచి. సో నెక్స్ట్ ఇప్పటి వరకు జరిగిందంతా సైటోప్లాజంలో జరిగింది. ఓకే, గ్లైకాలసిస్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? సైటోప్లాజంలో జరుగుతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ రియాక్షన్స్ అనేవి మైటోకాండ్రియాలో మాత్రమే జరుగుతాయి. ఎందుకంటే ఫస్ట్ రీజన్ ఏంటి అంటే ద ఎంజైమ్ మెషినరీ
which is needed for the uh, Krebs cycle, they are present in mitochondrial matrix. Okay, so but pyruvate cannot directly pass through the mitochondrial membrane. సో మైటోకాండ్రియా మెంబ్రేన్ దాటి ఈ పైరువేట్ అనేది దాటిపోలేదు. కాబట్టి ఫస్ట్ ఇట్ షుడ్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ అన్ ఇంటర్మీడియట్ కాంపౌండ్ విచ్ ఈస్ యునో ఎ కైండ్ ఆఫ్ లిపిడ్ రిలేటెడ్ కాంపౌండ్, సో విచ్ కెన్ ఈజీలీ డిఫ్యూజ్ త్రూ ది లిపిడ్ membrane of the mitochondria easily. So it should be converted into an intermediate compound, a common compound called acetyl CoA. సో పైరువేట్ అనేది ఎసిటైల్ కోయగా ముందు కన్వర్ట్ కావాలి సైటోప్లాజంలోనే. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ బిగ్ రియాక్షన్ యాక్చువల్లీ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్. ఓకే, సో ఇట్ ఆకర్స్ బై ఆక్సిడేటివ్ డీకార్బాక్సిలేషన్. ఇది కూడా మీరు ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకే, కన్వర్షన్ ఆఫ్ పైరువేట్ టు ఎసిటైల్ కోఏ ఈజ్ విచ్ కైండ్ ఆఫ్ రియాక్షన్? ఇట్ ఈస్ అన్ ఆక్సిడేటివ్ డీకార్బాక్సిలేషన్. ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుంది, డీకార్బాక్సిలేషన్ రెండు జరుగుతాయి. ఓకే, పైరువేట్లో 8 అంటేనే సిఓఓ మైనస్, అంటే అక్కడ ఒక CO2 ఉంది అని ఉంటుంది. దాని CO2 రిమూవ్ చేయబడమే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎసిటైల్ కోఏ. చూడండి, దిస్ ఈస్ ఎ పైరువేట్. ఓకే, హియర్ దిస్ ఈస్ ఎసిటైల్ కోఏ. సో ఇది పైరువేట్. ఈ పైరువేట్లో సిఓఓ మైనస్ ఉంది. ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఏంటి అంటే ఇది ఎండ్ ప్రోడక్ట్. సో ఇందులో సిఓ మైనస్ లేదు. ఓకే, సో థైనల్ కోఏ అనేటువంటి ఒక అడిషనల్ సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ యాడెడ్ టు ఎసిటైల్ గ్రూప్, రైట్? సో ఇక్కడ డీకార్బాక్సిలేషన్ జరుగుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ అకర్స్. ఎనీవే, లెట్స్ సీ how the acetyl CoA is formed. This is very very important. So we should అబ్జర్వ్, వి షుడ్ రీడ్ ఇట్ ప్రాపర్లీ. యాక్చువల్లీ మనం జనరల్గా ఏం చదువుకుంటామంటే పైరువేట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఎసిటైల్ కోఏ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ పైరువేట్ డిహైడ్రోజనేజ్ ఎంజైమ్. బట్ వాట్ ఈస్ దట్ ఎంజైమ్ అనే దాని మీద చాలాసార్లు క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఓకే, సో సి దిస్ ఈజ్ అన్ ఇర్రివర్సిబుల్ రియాక్షన్. ఇది కూడా ఒకటి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం. క్యాటలైజ్డ్ బై ఎ మల్టీ ఎంజైమ్ కాంప్లెక్స్. ఒక మల్టీ ఎంజైమ్ కాంప్లెక్స్, పెద్ద ఎంజైమ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో అందులో ఒక 60 సబ్ యూనిట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఇంకా. ఓకే, ఎనీవే, సో నోన్ యాజ్ పైరువేట్ డిహైడ్రోజనేజ్ కాంప్లెక్స్. ఓకే, పైరువేట్ డిహైడ్రోజనేజ్ కాంప్లెక్స్ అనేటువంటి ఒక ఎంజైము, పెద్ద ఎంజైము దట్ కన్వర్ట్స్ పైరువిక్ యాసిడ్ ఇంటూ ఎసిటైల్ కోఏ. ఓకే, which is found only in mitochondria. Actually, not this is okay. I'll confirm this tomorrow. Anyway, the pyruvate is converted into acetyl CoA by the enzyme pyruvate dehydrogenase complex. Okay, here this enzyme requires 5 cofactors or 5 coenzymes. ఇవి గుర్తుంచుకోవాలి మనం. ఏంటి థయమిన్ పైరోపాస్పేట్, లిపోమైడ్, FAD, coenzyme A, and NAD. వాట్ ఈస్ లిపోమైడ్? లిపోయిక్ యాసిడ్ అనేది ఒక బి కాంప్లెక్స్ విటమిన్, థైమిన్ అనేది ఒక బి కాంప్లెక్స్ విటమిన్, ఫ్లావిన్ ఓకే ఈజ్ ఏ బి కాంప్లెక్స్ విటమిన్. ఓకే, సో అండ్ నియాసిన్ ఈజ్ ఏ బి కాంప్లెక్స్ విటమిన్. ఇవన్నీ కోఎంజైమ్గా పనిచేస్తాయి. ఇవన్నీ కూడా బి విటమిన్ డెరివేటివ్ కోఎంజైమ్స్. థైమిన్ పైరోపాస్పేట్, లిపోమైడ్, FAD, కోఎంజైమ్ ఏ కూడా ప్యాంటోథెనిక్ యాసిడ్ నుంచి ఫామ్ అవుతుంది, అదొక బి కాంప్లెక్స్ డెరివేటివ్. అండ్ నియాసిన్ నుంచి ఫామ్ అయ్యేది NAD. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ లిపోమైడ్ అంటే లిపోమైడ్ కంటైన్స్ లిపోయిక్ యాసిడ్ విచ్ ఈస్ ఎ బి కాంప్లెక్స్ విటమిన్ లింక్డ్ టు అన్ అమైనో గ్రూప్ ఆఫ్ లైసిన్. అంటే లిపోయిక్ యాసిడ్ ప్లస్ లైసిన్ ఈస్ లిపోమైడ్. ఈ 5 మనం గుర్తుంచుకోవాలి కోఎంజైమ్స్ పేర్లు కంపల్సరిగా. ఓకే,
highlight it. Right. The overall reaction of PDH is like this. Pyruvate in the presence of NAD plus coenzyme A catalyzed by the enzyme pyruvate dehydrogenase complex. Okay, so it produces acetyl coenzyme A, CO2 and NADH H plus. ఒక పైరువిక్ యాసిడ్కి ఒక NADH, రెండు పైరువిక్ యాసిడ్లకు రెండు NADHలు. ఓకే, సో ఎలా జరుగుతుంది ఇదంతా ఈజీగా డైరెక్ట్ సింగిల్ స్టెప్లో పైరువేట్ అనేది ఎస్టైల్ కోఎంజైమ్ ఇక్కడ డైరెక్ట్ మనం ఏం రాసినాం పైరువిక్ యాసిడ్ అనేది ఎస్టైల్ కోఎంజైమ్గా ప్రొడ్యూస్ అవుతుందని రాస్తాం కానీ ఇంత రియాక్షన్ జరుగుతుంది. ఇదంతా మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉందా అంటే అవసరం లేదు. ఇదంతా ఎందుకు అని అంటే సో హౌ కాంప్లెక్స్ దిస్ రియాక్షన్ ఈస్ అండ్ హౌ కాంప్లెక్స్ ద ఎంజైమ్ ఈస్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏంటి పైరువేట్ అనేది ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ పైరువేట్ డిహైడ్రోజనేస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ థైమిన్ పైరోఫాస్ఫేట్ ఇట్ ఈస్ decarboxylated. Okay, so CO2 is lost and TPP is attached. This is called hydroxyethyl thymine pyrophosphate. And then this hydroxyethyl thymine pyrophosphate in the presence of dihydrolipoyl transacetylase, it is a part of PDH actually. ఓకే, ఈ పీడిహెచ్ ఎంజైమ్ యొక్క ఒక పార్ట్. ఇదేం చేస్తుంది దీన్ని ఎస్టైల్ లిపోమైడ్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది అండ్ ఇక్కడ టీపీపీ రీజనరేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ యూజ్ అయింది. ఓకే, సో ఇక్కడ సెపరేట్ అయ్యి మళ్ళీ ఇక్కడ రీయూటిలైజ్ రెడీ అవుతుంది. అండ్ దెన్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ థయోనైల్ కోయా అంటాం దీన్ని, థయోనైల్ కోయే. ఓకే, సో కంబైన్స్ విత్ దిస్ ఎస్టైల్ లిపోమైడ్, ఎసిటైల్ లిపోమైడ్తో కంబైన్ అవ్వడం వల్ల మనకి ఇక్కడ ఎసిటైల్ కోయిన్ ఇక్కడ ఈ రెడ్ వన్ ఇది ప్లస్ ఇక్కడ ఈ కోయాష్లో ఉన్నటువంటి కోఎస్ అనేది దీనికి లింక్ కంబైన్డ్ అయ్యి ఓకే ఎసిటైల్ కోఎంజైమ్ ఏ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ లిపోమైడ్ అనేది సెపరేట్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ లిపోమైడ్ అండ్ దిస్ లిపోమైడ్ అగైన్ with the help of FAD. Okay, so the FAD okay, the FAD it acts as a coenzyme for this dihydrolipoyl dehydrogenase enzyme. Okay, it produced oxidized, this is the oxidation reaction here, oxidized lipomide ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ రెండు హైడ్రోజన్ లాస్ అయ్యి ఒక దీనివల్ల FADH2 అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఈ FADH2కు అటాచ్ అయినటువంటి ఈ రెండు హైడ్రోజన్లు ట్రాన్స్ఫర్ టు NAD+. ఓకే, సో దట్ ప్రొడ్యూసెస్ NADH+. ఇగో ఇది ఈ NADH ఇంత రియాక్షన్ ఉంటుంది. ఇదంతా మనకు గుర్తుండాల్సిన అవసరం ఉందా? లేదు. ఇదంతా మనం బైహార్ట్ చేయాలా? అవసరం లేదు. బట్ ఇట్ ఈస్ అ కాంప్లెక్స్ రియాక్షన్ అనే విషయం మనకు అర్థం కావాలి. ఇది ఒకటి చూడండి, ప్యాంటోథెనిక్ యాసిడ్, బీటా మెర్కాప్టో ఇథైల్ అమైన్ అండ్ అడినైన్ న్యూక్లియోటైడ్ విత్ two phosphates. One is at 3 phosphates. 2 are at 5 prime end of adenine nucleotide and one is at 3 prime region. ఓకే, ఒక మోనోపాస్పేట్ ఒక పైరో అంటే రెండు అనమాట. ఇదంతా కలిస్తే అది ఒక ఎస్టైల్ కోఎంజైమ్ జే. ఓకే, సో కోఎంజైమ్ జే. So that is how the coenzyme A is produced. Okay, so here the intermediates of PDH is catalyzed. అంటే ఇందులో ఫామ్ అయినటువంటి ఈ ఇంటర్మీడియట్స్ అన్ని కూడా ఎంజైమ్ బైండ్ అయి ఉండే రియాక్షన్స్ అన్ని ఓదానికోటి
ఒక సైకిల్ లాగా జరుగుతూ ఉంటాయి. And in mummies, the PDH complex has an approximate molecular weight of 9 into 10 to the power of 6 Daltons. It contains 60 molecules of dihydrolipoyl transestylase. అంటే ఈ ఎంజైమ్ ఇది 60 ఉంటాయి ఒక పీడిహెచ్కి. ఓకే, అంత పెద్ద అనమాట. అండ్ అబౌట్ 20 to 30 మాలిక్యూల్స్ ఈచ్ ఆఫ్ అదర్ 2 ఎంజైమ్స్. ఏంటి ఇది? డైహైడ్రోలిపోయిల్ ట్రాన్సెస్టైలేజ్, డైహైడ్రోలిపోయిల్ డిహైడ్రోజినేస్ అనేటువంటి దాదాపు 20 ఉంటాయి. దేనికి? ఒక పీడిహెచ్కి, సింగిల్ పీడిహెచ్కి. అంత పెద్ద ఎంజైమ్ అది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది కన్వర్షన్ ఆఫ్ ద పైరువేట్. గ్లైకాలసిస్ తర్వాత ఎండింగ్లో ఏర్పడిన పైరువేట్ అనేది ఎసిటైల్ కోఎంజైమ్గా మొత్తానికి ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఇలాంటి మనకు సిఎస్ఆర్లో అడుగుతుంటారు. ఆర్సెనిక్ పాయిజనింగ్. ద ఎంజైమ్ పీడిహెచ్, పైరువేట్ డిహైడ్రోజినేస్ అండ్ ఆల్ఫా కీటో గ్లూటరేట్ డిహైడ్రోజినేస్ are inhibited by arsenic compound. So it binds to SH thiol groups of lipoic acid and makes it unavailable for the service as to serve as a cofactor. మొత్తానికి ఇది లిపోయిక్ యాసిడ్ని బ్లాక్ చేయడం వల్ల అది పీడిహెచ్ అండ్ ఆల్ఫా కీటో గ్లూటరేట్ డిహైడ్రోజినేస్ని ఇనాక్టివ్ చేస్తాయి. ఓకే, సో పైరువేట్ డిహైడ్రోజినేస్ ఈజ్ ఎ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఇన్హిబిషన్. ఇక్కడ కూడా అంతే, ఎస్టైల్ కోఎంజైమ్ ఏ అండ్ ఎన్ఏడిహెచ్ ఏవైతే ఫామ్ అయినాయో ఇవి వెళ్ళి పైరువేట్ డిహైడ్రోజినేస్ ఎంజైమ్ని అవి ఇన్హిబిట్ చేస్తాయి. ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఎస్టైల్ కోఏ అండ్ ఎన్ఏడిహెచ్. ఓకే, సో అంతేకాకుండా పీడిహెచ్ అనేది అవసరాన్ని బట్టి ఫాస్ఫారిలేషన్ అండ్ డీఫాస్ఫారిలేషన్ రియాక్షన్స్ ద్వారా అది యాక్టివేట్ కావడం, ఇన్యాక్టివేట్ కావడం అనేది జరుగుతుంది. పైరువేట్ డిహైడ్రోజినేస్ కనుక అది ఫాస్ఫారిలేటెడ్ అయితే దట్ విల్ బి ఇన్ ఇన్యాక్టివ్ స్టేట్. ఓకే, సో ఈ రకంగా ఇన్యాక్టివ్గా ఉన్నటువంటి ఈ ఎంజైము కాల్షియం, మెగ్నీషియం అండ్ ఇన్సులిన్ ఈ ఫ్యాక్టర్ల హెల్ప్తో డీఫాస్ఫారిలేషన్ అవుతుంది. ఇక్కడ అవి యాక్టివ్ ఎంజైమ్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. మరి ఎలా ఇన్యాక్టివ్ అవుతుంది అని అంటే చూడండి, సఫిషియంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఏటీపీ, ఎన్ఏడిహెచ్, ఎస్టైల్ కోఏ ఇవే ఉన్నా, ఓకే, సో దే యాక్టివేట్ పీడిహెచ్ కైనేజ్ అనే ఎంజైమ్ని యాక్టివేట్ చేస్తాయి. ఇదేం చేస్తుంది పీడిహెచ్ కైనేజ్ అనేది? ఓకే, దీన్ని ఫాస్ఫారిలేట్ చేస్తుంది. దానివల్ల ఈ ఎంజైమ్ ఇన్యాక్టివ్ అవుతుంది. ఎందుకు మరి ఇక్కడ ఏటీపీ, ఎన్ఏడిహెచ్, ఎస్టైల్ కోఏలు అనేటువంటివి ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు పీడిహెచ్ ఎందుకు ఇన్యాక్టివ్ కావాలంటే మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఎనర్జీ సఫిషియెంట్గా ఉంది. సఫిషియెంట్గా ఉన్నప్పుడు మనకు ఈ ఎంజైమ్ పనిచేయాల్సిన అవసరం లేదు. కాబట్టి ఈ ఏటీపీ అనేది ఎక్కువగా ఏర్పడే ఏటీపీ కానీ, ఎన్ఏడిహెచ్ కానీ, ఎస్టైల్ కోఏ కానీ, ఓకే, సో దీన్ని ఫాస్ఫారిలేట్ చేయడం ద్వారా ఈ ఎంజైమ్ను యాక్టివేట్ చేసి, ఓకే, సో దే స్టాప్ దిస్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎస్టైల్ కోఎంజైమ్ ఏ. So the net result is that in the presence of high energy signals, okay, the PDH is turned off. సో మనకు కావాల్సినంత ఎనర్జీ ఉంది అన్నప్పుడు ఆ పీడిహెచ్ అనేది, పైరువేట్ డిహైడ్రోజినేస్ అనేది టర్న్ ఆఫ్ అవుతుంది. ఓకే, మెటబాలిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ పైరువేట్. సో పైరువేట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మెటబాలైట్. ఓకే, సో జనరల్గా ఏంటి, మనకు పైరువేట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు ఎస్టైల్ కోఏ. ఓకే, అండ్ దిస్ ఎస్టైల్ కోఏ యాక్చువల్గా పైరువేట్ డైరెక్ట్గా ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఎస్టైల్ కోఏ అనేది ఇంపార్టెంట్. నిన్న మొన్న మనం చూసాం. సో దట్ పార్టిసిపేట్స్ ఇన్ మెనీ బయోకెమికల్ పాత్వేస్ లైక్ సిట్రిక్ యాసిడ్ సైకిల్, ఫ్యాటీ యాసిడ్ సింథసిస్, అమైనో యాసిడ్ సింథసిస్, ఓకే, అండ్ ఈవెన్ న్యూక్లియోటైడ్ మెటబాలిజమ్స్. ఓకే, చాలా వాటిలో ఎస్టైల్ కోఎంజైమ్ యొక్క అవసరం ఉంటుంది. ఎస్టైల్ కోఎంజైమ్ దేని నుంచి ఏర్పడుతుంది? పైరువేట్ నుంచి ఏర్పడుతుంది. సో అండ్ ఆల్సో పైరువేట్ ఈజ్ ఎ గుడ్ సబ్స్ట్రేట్ ఫర్ గ్లూకోనియోజెన్సిస్. గ్లూకోనియోజెన్సిస్ దేని నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే పైరువేట్ నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది.
So in that way, pyruvate is very important. And our next topic is citric acid cycle. Okay, so the citric acid cycle was proposed by Sir Hans Krebs in 1937. So, based on his studies of oxygen consumption in pigeon breast muscle. Okay, so Krebs అనేటువంటి సైంటిస్ట్ పిజన్ బ్రెస్ట్ మజిల్లో దీన్ని ఫస్ట్ టైం ఐడెంటిఫై చేయడం, డిస్కవర్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, అందుకే ఈ అతను కనుక్కున్నాడు కాబట్టి దాన్ని మనం క్రెబ్ సైకిల్ అని పిలుస్తాం. దానికి అతనికి 1953లో ఫిజియాలజీ అండ్ మెడిసిన్‌లో నోబెల్ రావడం కూడా జరిగింది. ఓకే. దీన్ని మనం కామన్ ఏమని పిలుస్తాము? ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాస్ సిట్రిక్ యాసిడ్ సైకిల్. వై? బికాస్ ద ఫస్ట్ కాంపౌండ్ ఇన్ ద క్రెబ్ సైకిల్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఈజ్ సిట్రిక్ యాసిడ్. సో క్రెబ్ సైకిల్ జస్ట్ నౌ వి హావ్ సెడ్ ట్రైకార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అని పిలుస్తాం. ఎందుకు ట్రైకార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అని పిలుస్తామంటే ఫస్ట్ 3 కాంపౌండ్స్ విచ్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ది క్రెబ్ సైకిల్ ఆర్ సిట్రిక్ యాసిడ్, ఎకోనిటిక్ యాసిడ్, ఐసోసిట్రిక్ యాసిడ్. మూడిట్లో కూడా 3 సిఓఓ గ్రూపులు ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని ట్రైకార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ అంటాం. సో ఫస్ట్ 3 కాంపౌండ్స్ 3 కూడా ట్రైకార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ కాబట్టి ఈ సైకిల్ని మనం ట్రైకార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అని సైకిల్ అని లేదా సింపుల్గా టీసీఏ సైకిల్ అని పిలుస్తాము. రైట్. సో ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ మెటబాలిక్ పాత్వే ఫర్ ది ఎనర్జీ సప్లై టు ద బాడీ. సో మనకు ఎనర్జీ సప్లై చేసే దానిలో 65% to 70% ఆఫ్ ఏటీపీ ఈ సింథసైజ్డ్ ఫ్రమ్ ది క్రెబ్ సైకిల్ ఇండైరెక్ట్లీ. ఓకే, క్రెబ్ సైకిల్లో ప్రొడ్యూస్ అయిన కాంపౌండ్స్ నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చైన్లో పార్టిసిపేట్ చేసి దే విల్ ప్రొడ్యూస్ ఏటీపీ. సిట్రిక్ యాసిడ్ సైకిల్ ఎసెన్షియల్లీ ఇన్వాల్వ్స్ ది ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ ఎస్టైల్ కోఏ టు ప్రొడ్యూస్ CO2 అండ్ H2O. మనకి ఇందాక ఏదైతే ఎస్టైల్ కోఎంజైమ్ ఉందో, ఓకే, CH3CW1. సో ఇందులో నుంచి CO2 అండ్ ఈ హైడ్రోజన్కి ఈ కార్బన్ రెండు CO2గా కన్వర్ట్ అయిపోతాయి. ఓకే, సో H2O కూడా ఫామ్ అవుతుంది. అల్టిమేట్గా ఏంటి, ఎస్టైల్ కోఎంజైమ్ అనేది కంప్లీట్గా డిగ్రేడ్ అవుతుంది క్రెబ్ సైకిల్లో, ఆక్సిడేటివ్లీ డీకార్బాక్సిలేటెడ్. సో CO2 అండ్ H2O అనేటువంటివి. H2O అనేది కొంత క్రెబ్ సైకిల్లో ఫామ్ అవుతుంది, కొంత ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చైన్లో కూడా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ద సిట్రిక్ యాసిడ్ సైకిల్ ఇస్ ద కామన్ ఫైనల్ oxidative pathway for carbohydrates, fats and amino acids. Okay, right. The cycle not only supplies energy but also provides, ఇది గుర్తుంచుకోవాలి మనం. మనకేం తెలుసు అని అంటే టీసీఏ సైకిల్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే, సో గ్లైకాలసిస్ జరుగుతుంది ఫస్ట్, తర్వాత క్రెబ్ సైకిల్ జరుగుతుంది, దాని తర్వాత ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఇంకా కొంత మీరు ఐడియా ఉన్న వాళ్ళైతే క్రెబ్ సైకిల్లో ప్రొడ్యూస్ అయిన ఎన్ఏడిహెచ్లు, ఎఫ్ఏడిహెచ్లు ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చైన్లో పార్టిసిపేట్ చేసి అవి ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయనే విషయం మాత్రమే తెలుసు. కానీ ఇది చాలా ఒక రకమైన, దీన్ని ఏమంటారంటే ఒక ట్రాఫిక్ ఐలాండ్ అని పిలుస్తాం, లేదా ఒక ట్రాఫిక్ సర్కిల్. ఓకే, ఒక ట్రాఫిక్ సర్కిల్ అంటే ఒక 10 ఆర్ 8 ఆర్ 10 రోడ్స్ని కనెక్ట్ చేసే ఒక ట్రాఫిక్ సర్కిల్ లాంటిది అనమాట క్రెబ్ సైకిల్. ఎందుకు అంటే, సో ఇట్ నాట్ ఓన్లీ సప్లైస్ ఎనర్జీ బట్ ఆల్సో ప్రొవైడ్స్ మెనీ ఇంటర్మీడియట్స్. ఇందులో ఫామ్ అయ్యే చాలా ఇంటర్మీడియట్స్ అనేటువంటివి, ఓకే, దే ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద సింథసిస్ ఆఫ్ అమైనో యాసిడ్స్, గ్లూకోజ్, హీమ్ ఎట్సెట్రా. ఓకే, సో yeah, Krebs cycle is the most important central pathway connecting almost all the individual metabolic pathways. మన సెల్లో మెటబాలిక్ పాత్వేస్ అన్నిటిని, దాదాపు అన్నిటిని కనెక్ట్ చేసే
డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ కనెక్ట్ చేసి ఇందాక నేను చెప్పినట్టు వద్దులే సార్, నేను కూడా చెప్తున్నా కదా, చెప్తే సో ఒక ట్రాఫిక్ సర్కిల్ లాంటిది అనమాట. చాలా చాలా మెటబాలిక్. రేపు రెడీ ఉన్నాం, సండే రెడీ ఉన్నాం, ఇప్పుడు కూడా రెడీ ఉన్నాం, ఇప్పుడు కూడా రెడీ. వాళ్ళు లేరు కదా నా. ఎల్లస్వామి, యూర్ డిస్టర్బింగ్. Okay, so that is a central pathway. Okay, very very important. So yeah, location we all know that it occurs in mitochondrial matrix. Okay, the enzymes of TCA cycle are located in mitochondrial matrix. So మనకు తెలుసు మైటోకాండ్రియా అనేది సో outer membrane ఉంటుంది. సో స్వీట్ outer membrane ఉంటుంది, మనకు ఇన్నర్ మెంబ్రేన్. సరే, ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మ్యాట్రిక్స్. ఇక్కడ మాత్రమే ఆ ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి, క్రెబ్స్ సైకిల్ కావాల్సినటువంటి ఎంజైమ్. ఎందుకు ఇక్కడ ఉంటాయి అని అంటే, ఇగో ఈ ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ పైన ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చైన్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో కొన్ని ఎంజైమ్స్ ఇటు ఈటీసీలో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. అండ్ ఇందాక చూసినటువంటి పీడిహెచ్, యాక్చువల్లీ పీడిహెచ్ అనేటువంటిది ఈ ఈ గోడ మీద ఇన్నర్ వాల్ పైన ఉంటుంది, అదే ఇక్కడ రియాక్షన్ జరుపుతుంది. ఎనీవే, మనకు ఒక విషయం ఏంటి అంటే, గ్లైకాలసిస్ అక్కర్స్ ఇన్ సైటోప్లాజం, వెరాజ్ క్రెబ్స్ సైకిల్ అక్కర్స్ ఇన్ mitochondrial matrix. So yeah, in close proximity to electron transport chain, electron transport chain కి దగ్గరగా జరుగుతుంది అనమాట టీసీఏ సైకిల్ అనేటువంటిది. క్రెబ్స్ సైకిల్ ఇన్వాల్వ్స్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 carbon ఎస్టైల్ కోఏ అండ్ విత్ ఏ 4 carbon ఆక్సిలోఎస్టేట్. ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఏంటి క్రెబ్స్ సైకిల్లో అంటే, 2 కార్బన్లు కలిగి ఉన్న ఎస్టైల్ కోఎంజైమ్ ఏ అనేది 4 కార్బన్లను కలిగి ఉన్న ఆక్సిలోఎసిటేట్తో కంబైండ్ అవుతుంది, కండెన్స్ అవుతుంది. కావడం వల్ల ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? సిట్రిక్ యాసిడ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సిట్రేట్ అన్న సిట్రిక్ యాసిడ్ అన్న ఒకటే, హెచ్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అంతే. ఓకే, సో 2 కార్బన్లు ఉన్న ఎస్టైల్ కోఎంజైమ్ ఏ 4 కార్బన్లు ఉన్నటువంటి ఆక్సిలోఎసిటేట్తో కంబైన్ కావడం వల్ల 6 కార్బన్స్ ఉన్న సిట్రేట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఇన్ ద క్రెబ్స్ సైకిల్. దెన్ 2 కార్బన్స్ ఆర్ ఆక్సిడైజ్డ్ టు CO2. అందులో 2 కార్బన్లు ఏంటి, ఇప్పుడు ఎస్టైల్ కోఏ 2, ఆక్సిలోఎసిటేట్ 4 కలిసి సిట్రిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి? 6 కార్బన్స్. అందులో -2 అంటే 2 కార్బన్లు CO2 రూపంలో బయటకు వెళ్ళిపోతాయి. ఇంకేం మిగిలినాయి? 4 కార్బన్లు. ఆ 4 కార్బన్లు కలిగిన ఆక్సిలోఎసిటేట్ మళ్ళీ ఫామ్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఫామ్ అయ్యి మళ్ళీ ఒక ఎస్టైల్ కోఏతో అది కంబైన్ కావడానికి రెడీగా ఉంటుంది. రీసైకిల్ అనమాట. అందుకే ఇది ఒక సైక్లిక్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో దెన్ సో మెనీ కాంపౌండ్స్ ఎంటర్ ద సైకిల్ అండ్ లీవ్. నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఇది ఒక ట్రాఫిక్ ఐలాండ్ లాంటిది. సో దీనిలోకి ఎన్నో కాంపౌండ్స్ అనేటువంటి ఎంటర్ అవుతాయి. ఓకే, మళ్ళీ కొద్దిగా సేపు అయిన తర్వాత బయటకు వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఇలా ఎంటర్ అవుతాయి. ఓకే, మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత బయటకు వెళ్ళడం ఇట్లా జరుగుతుంది అనమాట. సో మెనీ కాంపౌండ్స్ ఎంటర్ అండ్ గో అవుట్, ఎంటర్ అండ్ గో అవుట్. సో హియర్ దిస్ ఈస్ హౌ దిస్ ఇస్ ఏ బ్రీఫ్. ఎస్టైల్ కోఎంజైమ్ ఏ అనేది 2 కార్బన్లు, ఆక్సిలోఎసిటేట్ అనేది 4 కార్బన్స్ ఉన్నటువంటి దీస్ 2 కాంపౌండ్స్ దే కంబైన్, ఓకే, టు ఫార్మ్ X6 కార్బన్ కాంపౌండ్ సిట్రేట్. ఇందులో ఒక CO2 అనేది లాస్ అయ్యి 5 కార్బన్స్ ఉన్న ఆల్ఫా కీటో గ్లూటరేట్గా కన్వర్ట్ అయింది. మళ్ళీ దీని నుంచి ఒక కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లాస్ అయ్యి 4 కార్బన్స్ ఉన్న సక్సినల్ కోఏ ప్రొడ్యూస్ అయింది. దాని నుంచి మళ్ళీ ఆక్సిలోఎసిటేట్ అనేది రీజనరేట్ అయింది. ఇక్కడ యూటిలైజ్ అయింది, మళ్ళీ ఇక్కడ రీజనరేట్ అయింది. దిస్ ఈస్ సినాప్సిస్ అనమాట. ఎనీవే, లెట్స్ సీ సమ్
scientists or some authors, they believe that conversion of pyruvate to acetyl-CoA is a part of Krebs cycle. But some consider it as separate reaction. అందుకే దీన్ని నేను సెపరేట్ చెప్పాను. పైరువిక్ యాసిడ్ CH3COO COOH or COO- పైరువేట్ ఆర్ పైరువిక్ యాసిడ్ అనేది ఇక్కడ ఇందాక మనం చెప్పినటువంటి 5 కోఎంజైమ్ల సహాయంతో ఓకే సో పైరువేట్ డిహైడ్రోజినేజ్గా పైరువేట్ డిహైడ్రోజినేజ్ ఎంజైమ్ సహాయంతో CO2ను కోల్పోయి అది ఈ కోయాష్ లేదా థైనల్ కోయేతో కలిసి ఎస్టైల్ కోయేగా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఇందాక మనం చూసింది అదే. సో దిస్ ఎస్టైల్ కోఎంజైమ్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ది Krebs cycle. So it combines with the oxaloacetate in the presence of citrate synthase. Citrate synthase అనే ఒక ఎంజైమ్తో కలిసి కండెన్స్ అయ్యి ఓకే సిట్రిక్ యాసిడ్ అనేటువంటి ఒక 6 కార్బన్ కాంపౌండ్ ఫామ్ అవుతుంది. 1 2 3 1 2 3 6 కార్బన్స్. హౌ మెనీ కార్బాక్సిల్ గ్రూప్స్ ఆర్ దేర్? 3 కార్బాక్సిల్ గ్రూప్. ఇక్కడ ఏ కార్బన్ దేని నుంచి వచ్చింది అనేది ఇక్కడ క్లియర్గా ఉంది. సో ఇక్కడ మనకి ఎస్టైల్ కోఎంజైమ్ నుంచి వచ్చినటువంటి గ్రూప్ ఇది అనేది మనకు తెలుస్తుంది. ఓకే ఎనీవే సో దెన్ ఇక్కడ ఒక డిహైడ్రేషన్ అండ్ ఏ హైడ్రేషన్ అనేటువంటి చర్యలు జరిగి ఎకోనిటేజ్ అనే ఎంజైము సిట్రిక్ యాసిడ్ని ఫస్ట్ సిస్ ఎకోనిటిక్ యాసిడ్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే సో ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ ఉంటుంది సిస్ ఎకోనిటిక్ యాసిడ్కి. సో ఇమ్మీడియట్గా సేమ్ ఎంజైము దాన్ని మామూలుగా సింగిల్ బాండ్ ఉన్నటువంటి సో ఐసోసిట్రిక్ యాసిడ్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి 3 కార్బాక్సిల్ గ్రూపులు 3 కార్బాక్సిల్ గ్రూపులు 3 కార్బాక్సిల్ గ్రూప్. అందుకే ఫస్ట్ 3 కాంపౌండ్స్ contain 3 carboxyl groups. కాబట్టి this cycle is known as tricarboxyl group అని పిలుస్తాం. ఓకే సో సిట్రిక్ యాసిడ్ ఎకోనిటిక్ యాసిడ్ యాక్చువల్లీ సిస్ ఎకోనిటిక్ యాసిడ్ నుంచి ఎకోనిటిక్ యాసిడ్ అనేది ఇంకొక రియాక్షన్ హైడ్రేషన్ ద్వారా జరిగి ఎకోనిటిక్ యాసిడ్ నుంచి మళ్ళీ ఐసోసిట్రిక్ యాసిడ్గా ఫామ్ అవుతుంది. ఐసోసిట్రిక్ యాసిడ్ ఓకే సో with the help of the coenzyme NAD+. Okay, so the enzyme isocitrate dehydrogenase అనే ఒక ఎంజైమ్ హెల్ప్తో ఓకే ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఆక్సలోసక్సినిక్ యాసిడ్. యాక్చువల్గా ఈ రెండింటిని ఒకటే రియాక్షన్గా కన్సిడర్ చేస్తారు. ఐసోసిట్రిక్ యాసిడ్ నుంచి ఆల్ఫా కీటోగ్లూటరేట్ అని ఉంటుంది కొన్ని బుక్స్లో. ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక స్టెప్ ఎక్స్ట్రాగా యాక్చువల్గా జరిగేది ఇచ్చింది. ఆక్సలోసక్సినిక్ యాసిడ్ కొన్ని బుక్స్లో ఉండదు. ఓకే సో ఐసోసిట్రిక్ యాసిడ్ నుంచి డైరెక్ట్ ఆల్ఫా కీటోగ్లూటరేట్గా కన్వర్ట్ అవునట్టు ఉంటుంది. సో ఒక దానిలోనేమో డిహైడ్రోజినేషన్ రియాక్షన్, ఇంకొక దానిలోనేమో డీకార్బాక్సిలేషన్ రియాక్షన్. ఓకే దిస్ ఈజ్ ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్, దిస్ ఈజ్ డీకార్బాక్సిలేషన్ రియాక్షన్. ఈ రెండింటి కలిపి ఆక్సిడేటివ్ డీకార్బాక్సిలేషన్ అంటాం. ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎస్టైల్-CoA ఫ్రమ్ పైరువేట్. ముఖ్యంగా ఈ రియాక్షన్ ఐసోసిట్రిక్ డిహైడ్రోజనేజ్ అనేది. ఎనీవే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఐసోసిట్రిక్ యాసిడ్ నుంచి ఆక్సలోసక్సినిక్ యాసిడ్ బై ద ఎంజైమ్ ఐసోసిట్రిక్ డిహైడ్రోజనేజ్ ద్వారా NAD+కి దీని యొక్క 2 హైడ్రోజన్ ట్రాన్స్ఫర్స్ అయ్యి ఓకే ఇక్కడ ఫస్ట్ NADH అనేది ఫామ్ అవుతుంది. దెన్ ఆక్సలోసక్సినేట్ విత్ ద సేమ్ ఎంజైమ్ ఐసోసిట్రిక్ డిహైడ్రోజనేజ్ డీకార్బాక్సిలేషన్ జరుగుతుంది. ఓకే సో ఈ సెకండ్ CO2 అనేది లాస్ అయింది. సో నా ఎస్టైల్ కోఎంజైమ్లో ఉన్నటువంటి ఎస్టైల్ గ్రూప్ అలాగే ఉంది. ఓకే అండ్ ఇక్కడ CO-1 ఇంకా ఉంది. సో ద న్యూలీ ఫార్మ్డ్ దిస్ కాంపౌండ్ ఈజ్ ఆల్ఫా కీటో. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ఫా కార్బన్ పైన కీటో గ్రూప్ ఉంది కాబట్టి ఆల్ఫా కీటో గ్లూటరిక్ ఆమ్లం. ఓకే ఇట్ ఈస్ ఎ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఆల్ఫా కీటో గ్లూటరేట్. 8 అని ఎందుకంటామంటే CO- ఉంది కాబట్టి అంటాం. H ఉంటే యాసిడ్ అంటాం. ఎనీవే ఆల్ఫా కీటోగ్లూటరేట్ is produced. Now the thionyl CoA and NAD+, both of them act as coenzymes with the help of alpha ketoglutarate dehydrogenase enzyme. Okay, another CO2, this one is also lost, and
two hydrogens are transferred to NAD plus. Hydrogens and electrons are transferred to NAD plus to form second NADH here and second CO2. రెండు CO2లు క్రెబ్స్ సైకిల్లో లాస్ అవుతాయి అనేది. సో వరుసగా రెండు రియాక్షన్స్లో CO2 అండ్ NADHలు అనేటువంటి ఫామ్ అయినాయి. ఎంజైమ్ ఈజ్ ఆల్ఫా కీటో గ్లూటరేట్ డిహైడ్రోజనేస్. సో ఇక్కడ థైనైల్ కోఏ అనేది ఒక కోఎంజైమ్గా పనిచేసి ఈ ఆల్ఫా కీటో గ్లూటరేట్కి ఓకే. సో ఈ CO2 లాస్ అయిన దగ్గర ఎక్కడైతే CO2 లాస్ అవుతుందో అక్కడ ఇది అటాచ్ అవుతుంది. సో నౌ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సక్సినైల్ కోఏ. ఓకే, ఆల్ఫా కీటో గ్లూటరిక్ యాసిడ్ నుంచి మనకు ఏం ఫామ్ అయింది అంటే సక్సినైల్ కోఏ అనేది ఫామ్ అయింది. ఆల్ఫా కీటో గ్లూటరేట్ డిహైడ్రోజన్. ఎక్కడైతే డిహైడ్రోజనేజ్ అని వస్తుందో అక్కడ ఒక NADH ఫామ్ అవుతుంది, గుర్తుంచుకోండి. సో దెన్ సక్సినైల్ కోఏ బై ది ఇక్కడ చూడండి కైనేజ్ అని ఎక్కడైనా వచ్చిందంటే అక్కడ ఫాస్ఫేట్ రిలేటెడ్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ అనదర్ సబ్స్ట్రేట్ లెవెల్ ఫాస్ఫారిలేషన్ ఇక్కడ మనం చూస్తాం. సక్సినైల్ కోఏలో ఉన్నటువంటి హై ఎనర్జీ ఈజ్ యూటిలైజ్డ్ ఫర్ ది ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ or combining of a GDP and an inorganic phosphate to produce a GTP. ఓకే, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? సక్సినల్ కోఎంజైమ్ ఏ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ సక్సినిక్ యాసిడ్. ఓకే, సో దీనిలో ఉన్నటువంటి ఈ థైనైల్ కోఏ లేదా కోఎంజైమ్ ఏ అనేటువంటిది రిమూవ్ చేసేటప్పుడు ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. దట్ ఎనర్జీ కంబైన్స్ దీస్ టు జీడిపిని ఓకే గువానిన్ డైఫాస్ఫేట్ను గువానిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్గా కన్వర్ట్ చేయబడడం జరుగుతుంది. సో థయో అంటే సల్ఫర్ అనమాట. కైనేజ్ అనేది ఫాస్ఫేట్ రిలేటెడ్, ఫాస్ఫేట్ని యాడ్ చేయడం. కానీ కైనేజ్ అంటే జనరల్గా ఐదర్ అడిషన్ ఆర్ రిమూవల్ ఎనీవే. సో ఇక్కడ సక్సినేట్ థయోకైనేజ్ it catalyzes the formation of a GTP and conversion of succinyl coenzyme A into succinic acid. Succinic acid అనేది ఫామ్ అయింది. సో ఇప్పుడు మనకు రెండు CO2లు వెళ్ళిపోయినాయి. ఓకే, సో రెండు NADHలు ఫామ్ అయినాయి, ఒక GTP ఫామ్ అయింది. ఈ GTP ఇమీడియట్గా దట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ATP. అది ATPగా ఇమీడియట్గా కన్వర్ట్ చేయబడుతుంది. ఓకే, ఈ రకంగా ఇక్కడ ఏర్పడిన GTP ఇమీడియట్గా అక్కడ ATPగా కన్వర్ట్ చేయబడుతుంది. అంటే ఇప్పటి వరకు రెండు NADHలు ఒక ATP అనేది ఫామ్ అయినాయి, రెండు CO2 లాస్ అయినాయి. ఓకే, దెన్ దిస్ సక్సినిక్ యాసిడ్ SM ఓకే ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఫ్యూమరిక్ యాసిడ్. జస్ట్ ఇక్కడ రీఅరేంజ్మెంట్ ఆర్ డబుల్ బాండ్ అనేది ఫామ్ అయ్యి ఈ రెండు ఆల్కైల్ గ్రూప్ మిథైల్ గ్రూప్స్ మధ్య. ఓకే, సో సక్సినిక్ యాసిడ్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఫ్యూమరిక్ యాసిడ్. సో దిస్ రియాక్షన్ ఈజ్ catalyzed బై ది సక్సినేట్ డిహైడ్రోజనేజ్. డిహైడ్రోజనేజ్ అంటేనే ఐదర్ NADH2 లేదా FADH2 ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ SDH అనేది నేను ఇందాక చెప్పినటువంటి మైటోకాండ్రియా యొక్క ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ పైన ఉంటుంది. ఇది ఈ SDH అనేటువంటిది ఈ ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ పైన ఉంటుంది, అది గుర్తుంచుకోండి. మళ్ళీ వస్తుంది అది ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చైన్లో. సో SDH అనేది యాక్చువల్గా ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చైన్లో కాంప్లెక్స్ 1లో ఒక పార్ట్ ఇది. ఓకే, అటు ఈ రియాక్షన్ని క్యాటలైజ్ చేస్తుంది, FADH2 ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఓకే, FADH2 నుంచి ఇక్కడ చూడండి డబుల్ యారో ఉంది. SDH రెండు పనులు చేసే అది ఉంటుంది, మిగతా దగ్గర సింగిల్ యారో ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి NADH. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా NADH సింగిల్ యారో, ఇక్కడ డబుల్ యారో ఉంది. అంటే SDH అనేది
FADH2ను FADగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది, FADను FADH2గా కన్వర్ట్ అవుతుంది, చేయగలిగే కెపాసిటీ ఉంటుంది దానికి. ఎనీవే SDH is very very important enzyme. Succinate is converted into fumarate. Okay, so in which an FADH2 is produced. దేనికి మధ్య మనకి FADH2 ఫామ్ అవుతుందంటే సక్సినిక్ యాసిడ్కి ఫ్యూమరిక్ యాసిడ్కి మధ్యలో FADH2 అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఫ్యూమరిక్ యాసిడ్. దెన్ ఒక హైడ్రేషన్ జరిగి ఫ్యూమరేజ్ అనే ఎంజైము ఫ్యూమరిక్ యాసిడ్ని మ్యాలిక్ యాసిడ్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డబుల్ బాండ్ అనేది పోయి ఒక హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ అనేది యాడ్ అయింది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ malate or malic acid. Now again this is the third and final NADH formation reaction, malate dehydrogenase. So one is IDH, isocitrate dehydrogenase, another one is alpha keto glutarate dehydrogenase, okay, and malate dehydrogenase. So this is 1, this is 2, and this is 3. థర్డ్ NADH అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో లాస్ట్ బట్ వన్ రియాక్షన్లో థర్డ్ NADH అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, మ్యాలేట్ డిహైడ్రేషనేస్. ఇది కూడా ఇన్నర్ మైటోకాండ్రియల్ మెంబ్రెయిన్ ఎంజైమ్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చైన్. ఎనీవే ఇక్కడ NAD+ అనేది దీనిలో ఉన్నటువంటి హైడ్రోజన్స్ని తీసుకొని అది that is converted into NADH. Okay, so malate is converted into OAA, oxaloacetate, right? So which is the last compound and first substrate for the combining with acetyl coenzyme. సో మనకు ఓవరాల్గా ఏంటి అంటే 3 NADHలు ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ఒక్క పైరువిక్ యాసిడ్కి. ఒక FADH అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, ఒక ATP అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. 3 NADHలు, ఒక FADH, ఒక ATP అనేది ప్రొడ్యూస్ కావడంతో పాటు, అంటే ATP ఇన్ ద సెన్స్ ఫస్ట్ GTP ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, దాని నుంచి ATP అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇంకేంటి అంటే 2 CO2లు లాస్ అవుతాయి. ఒకవేళ ఇఫ్ యు కన్సిడర్ మన ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఏది, కన్వర్షన్ ఆఫ్ పైరువిక్ యాసిడ్ టు ఎస్టైల్ కోఏ ఎంజైమ్, ఆ రియాక్షన్ ఎస్టైల్ మన క్రెబ్స్ సైకిల్లో భాగంగా మనం కన్సిడర్ చేస్తే కనుక, ఓకే, అలా కన్సిడర్ చేస్తే దీన్ని కూడా మనం కన్సిడర్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే, సో ఇట్ విల్ బికమ్ 4. ఇది కాస్త 4 NADHలు అవుతాయి. ఓకే, 3 CO2లు లాస్ అయినట్టు అవుతాయి క్రెబ్స్ సైకిల్లో. సో క్రెబ్స్ సైకిల్లో మనకు ఓవరాల్గా సో ఎంటరింగ్ సబ్స్ట్రేట్ ఏంటి అంటే ఎస్టైల్ కోఎంజైమే ఆక్సలోఎస్టేట్తో స్టార్ట్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఎండ్లో ఆక్సలోఎస్టేట్ రీజనరేట్ అవుతుంది, మళ్ళీ కొత్తగా వచ్చే ఎస్టైల్ కోఎంజైమ్తో ఇది రియాక్ట్ కావడానికి ఇట్స్ ఎ సైక్లిక్ ప్రాసెస్. క్రెబ్స్ సైకిల్లో మనకి 3 NADHలు, ఒక FADH2, ఒక ATP, 2 CO2లు అనేటువంటివి ఫామ్ అవుతాయి. 2 CO2లు అనేటువంటి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఒకవేళ మనం కనుక ఈ రియాక్షన్ కూడా కన్సిడర్ చేస్తే, ఈ ఫస్ట్ రియాక్షన్ కూడా కన్సిడర్ చేస్తే 4 NADHలు, 4 CO2లు అని చెప్తాం. లేదు ఇది సెపరేట్ రియాక్షన్ అంటే ఇది 3 NADHలు, ఒక FADH, ఒక ATP, 2 CO2. దేనికి ఇది? ఒక పైరువిక్ యాసిడ్కి. మరి ఒక గ్లూకోజ్ ద్వారా ఎన్ని పైరువిక్ యాసిడ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి? 2 పైరువిక్ యాసిడ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. సో ఇవన్నీ డబుల్ అవుతాయి ఒక గ్లూకోజ్ లెక్కిస్తే. సో ఇక్కడ మన క్రెబ్స్ సైకిల్ ద్వారా మనకి ఇమీడియట్
దేనికోసం ఇదంతా మనం చదువుతున్నాము? అసలు క్రెబ్స్ సైకిల్ ఎందుకు జరగాలి అని అంటే, సో క్రెబ్స్ సైకిల్ ఈజ్ మెంట్ ఫర్ ది ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్. ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఎన్ఏడిహెచ్ అండ్ ఎఫ్ఈడిహెచ్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఏటీపీ ఏర్పడింది, అది రెడీమేడ్ ఫుడ్ ఎనర్జీ. సో ఈ ఎన్ఏడిహెచ్లు ఫస్ట్ రియాక్షన్ కంబైన్ చేస్తే మనకి 4 ఎన్ఏడిహెచ్లు, ఒక ఎఫ్ఏడిహెచ్లు. ఇవి ఏం చేస్తాయి అంటే ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చైన్లో మనకి అల్టిమేట్గా ఏటీపీకి కావాల్సిన ఎనర్జీని ఇవే ఇస్తాయి. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఏటీపీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. క్రెబ్స్ సైకిల్ ఎందుకు జరుగుతుంది? ఫస్ట్ దీని ఎయిమ్ ఏంటి అంటే ఏటీపీ ప్రొడక్షన్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఓన్లీ. ఇక్కడ ఆక్సిజన్ అనేది యూటిలైజ్ కాదు, కానీ అంటే నెక్స్ట్ క్లాస్లో వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఆక్సిజన్ అనేది యూటిలైజేషన్, ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా ఆక్సిజన్ అనేది పార్టిసిపేట్ కాదు, కానీ ఆక్సిజన్ ఉంటేనే క్రెబ్స్ సైకిల్ జరుగుతుంది. ఎందుకు అని అంటే ఇక్కడ ఒక ఎన్ఏడి ప్లస్, ఇక్కడ ఒక ఎన్ఏడి ప్లస్, అండ్ ఇక్కడ ఒక ఎఫ్ఏడి, ఇక్కడ ఒక ఎన్ఏడి. ఇవేంటి? రా మెటీరియల్స్ ఫర్ ఎన్ఏడిహెచ్ అండ్ ఎఫ్ఏడిహెచ్. సో ఇవి ఎట్లా ఫామ్ అవుతాయి అంటే ఈ రా మెటీరియల్ ఉంటేనే అవి ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, ఆ రా మెటీరియల్ లేకపోతే ఎన్ఏడిహెచ్ ఎఫ్ఏడిహెచ్ అనేటువంటి ఫామ్ కావు. ఎన్ఏడిహెచ్ ఎఫ్ఏడిహెచ్ ఫామ్ కాబట్టి ఏటీపీ ప్రొడ్యూస్ కాదు. ఓకే, సో హియర్ మనకి క్రెబ్స్ సైకిల్ అనేటువంటిది ఇట్స్ ప్యూర్లీ ఏరోబిక్ ప్రాసెస్. ఓకే, ఎన్ఏడిహెచ్లు ఏవైతే ఫామ్ అయినాయో, ఎఫ్ఏడిహెచ్లు ఏవైతే ఫామ్ అయినాయో, ఓన్లీ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఓన్లీ దే విల్ ప్రొడ్యూస్ ఏటీపీ. ఆక్సిజన్ ప్రెసెన్స్లో మాత్రమే అవి ఏటీపీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. ఓకే, కాబట్టి గ్లైకాలసిస్ ఈజ్ బోత్ ఏరోబిక్ అండ్ ఎనరోబిక్ పాత్వే. క్రెబ్స్ సైకిల్ ఈజ్ ఓన్లీ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఏరోబిక్ పాత్వే. ఓకే, సో అది ఎలాగో రేపటి క్లాస్లో చూద్దాం. చిన్న రెగ్యులేషన్ మిగిలిపోయింది. ఓకే, ఇదంతా నేను ఆల్మోస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన. మిస్ అయిందా? ఇంకేమైనా ఎక్స్ట్రా పాయింట్? dehydrogenase. Yeah, this is overall reaction. So 2CO2, 3 NADH, ఒక FADH2, ఒక GTP అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. Yeah, there is no direct participation of oxygen in Krebs cycle, but the cycle operates only under aerobic condition. ఇందాక చెప్పింది ఇదే. సో ఎందుకు అంటే దిస్ ఇస్ డ్యూ టు ద ఫ్యాక్ట్ దట్ NAD ప్లస్ అండ్ FAD ప్లస్ అనేటువంటివి రిక్వైర్డ్ ఫర్ ది ఆపరేషన్ ఆఫ్ ద సైకిల్ కెన్ బి రీజనరేటెడ్ ఇన్ ద ETC ఓన్లీ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఆక్సిజన్ సమక్షంలో మాత్రమే NADH FADH అవి మళ్ళీ హైడ్రోజన్స్ కోల్పోయి ఓకే ఇలా రా మెటీరియల్గా తయారవుతాయి. ఇవి వెళ్ళి మళ్ళీ క్రెబ్స్ సైకిల్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. కాబట్టి సో ఇట్స్ ప్యూర్లీ ఏరోబిక్ ప్రాసెస్. ఎనర్జెటిక్స్ అంటే మనకు డ్యూరింగ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ ఎస్టైల్ కోఏ బై సిట్రిక్ యాసిడ్ సైకిల్ 4 రిడ్యూసింగ్ ఈక్వివాలెంట్స్. అంటే ఇందాక నేను చెప్పింది ఇదే. ఒకవేళ మనం పైరువిక్ యాసిడ్ నుంచి లెక్క కడితే ఎస్టైల్ కోఏ ఫామ్ అయ్యేది లెక్క కడితే ఓకే ఇక్కడ ఎస్టైల్ కోఎన్ఎం నుంచి లెక్క కడుతుంది. ఏంటి? 3 NADHలు, ఒక FADH అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో 3 NADHలు ఆక్సిడేషన్ జరుగుతాయి ఎక్కడ? నెక్స్ట్ దానిలో ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చైన్లో. ఓకే, సో ఏం జరుగుతుంది అక్కడ? ఆక్సిడేటివ్ ఫాస్ఫోరైలేషన్ జరిగి సో 3 నుంచి 9 ATPలు. ఓకే, సో యాక్చువల్గా అవి 7 రీసెంట్ స్టడీ. ఎనీవే 9 అనుకుందాం. ఒక NADHకి 9 ATPలు, 3 NADHకి 9 ATPలు, అండ్ ఒక FADH2కి 2 ATPలు ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఇది ఒక ఎస్టైల్ కోఎన్జైమ్ ఏతో. ఓకే, అక్కడ 2 ఎస్టైల్ కోఎన్జైమ్ ఏలు అనేటువంటి ఉంటాయి. అండ్ బిసైడ్స్ దెర్ ఈస్ 1 సబ్స్ట్రేట్ లెవెల్ ఫాస్ఫోరైలేషన్ GTP ఫామ్ అయింది. Thus a total of 12 ATPs.
ఓకే, ఏంటి ఇక్కడ 9+2 11 ప్లస్ ఒక సబ్స్ట్రేట్ లెవెల్ ఫాస్ఫోరైలేషన్ జీటీపీ ఉంది కదా అది. సో ఒక ఎంజైమ్ ఉంటుంది, ఒక్క నిమిషం, ఫర్గాట్ దట్ ద ఎంజైమ్ నేమ్. యా యా న్యూక్లియోసైడ్ డైపాస్పేట్ కైనేజ్ అనే ఎంజైమ్ దట్ కన్వర్ట్స్ దిస్ జీటీపీ ఏదైతే ఫామ్ అయిందో దాన్ని ఏటీపీగా కన్వర్ట్ చేసే ఎంజైమ్ న్యూక్లియోసైడ్ డైపాస్పేట్ కైనేజ్ అనే ఎంజైమ్ ఇమీడియట్గా జీటీపీని ఏటీపీగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో సింపుల్గా ఒక ఎస్టైల్ కో ఎంజైమ్ ఏకి మనకి క్రెబ్ సైకిల్ ద్వారా మనకు వచ్చే ఎనర్జీ మొత్తం ఎంత అంటే సో 12. బట్ ఎనీవే రీసెంట్ లెక్కల ప్రకారము అది 10 గానే కన్సిడర్ చేస్తున్నారు. ఎందుకు అనేది నేను జువాలజీలో మనకు జువాలజీలో కానీ సెల్ బయాలజీలో కానీ మైటోకాండ్రియా స్ట్రక్చర్ చెప్పినప్పుడు కానీ లేదా రెస్పిరేషన్ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు కానీ ఆక్సిడేటివ్ ఫాస్ఫోరైలేషన్ ఆర్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చైన్ వస్తుంది, అప్పుడు చెప్తాను. ఎనీవే మనకి ఇవి అయితే గుర్తుంచుకోవాలి, 3 NADH2, ఒక FADH2, ఒక జీటీపీ. ఓకే, మొత్తానికి అవి 9+2 11 ఒక జీటీపీ ద్వారా ఇంకొక ఏటీపీ అంటే 12 ఏటీపీస్ అనేటువంటివి ఒక ఎస్టైల్ కోఎంజైమ్ నుంచి. సో 2 ఎస్టైల్ కోఎంజైమ్ ఏలు ఉంటాయి కాబట్టి 24 లెక్క. అండ్ సమ్ ఇన్హిబిటర్స్ ఆఫ్ క్రెబ్ సైకిల్స్ ఇవి డైరెక్ట్ ఇచ్చాను. ఎకోనిటేజ్ ఎంజైమ్ను ఫ్లోరోఎస్టేట్ అనేటువంటిది నాన్ కాంపిటేటివ్ ఇన్హిబిటర్ అన్నమాట. ఓకే, అండ్ ఆల్ఫా కీటోగ్లూటరేట్ డిహైడ్రోజనే ఆర్సినేట్ అనేటువంటిది ఇన్హిబిటర్గా పనిచేస్తుంది. ఎస్డిహెచ్ని మెలనోయిట్ అనేటువంటిది కాంపిటేటివ్. మనం ఎంజైమ్స్లో ఇదే చదువుకున్నాం. ఎస్డిహెచ్ని మెలనోయిట్ అండ్ సక్సినేట్ అనేటువంటి సిమిలర్గా ఉంటాయి స్ట్రక్చర్స్. కాబట్టి సక్సినేట్కి బదులు మెలనోయిట్ పోయి ఈ ఎంజైమ్కి బైండ్ అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ది ఇన్హిబిటర్స్. సో స్మాల్ రెగ్యులేషన్ ఈజ్ రిమైనింగ్. రేపు ఒక 10 నిమిషాల్లో అది కంప్లీట్ చేద్దాం. ఓకే, టుమారో లెట్స్ కంటిన్యూ దిస్. ఎవరైనా